Welcome students in the third part of the lesson bar graphs. Students, let's solve practice set 19. Let's read the first example. The names of the heads of some families in a village and the quantity of drinking water their family consumes in one day are given below. Draw a bar graph for this data. And also the scale is given on y-axis 1 centimeter is equal to 10 liters of water. या ठिकाणी आपल्याला स्केल देखील दिलेला आहे. आता इथे काय माहिती दिलेली आहे? नेम्स अँड लिटर्स ऑफ वॉटर यूज. नेम्स ऑफ द हेड्स ऑफ सम फॅमिलीज म्हणजे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचं नाव इथे दिलेलं आहे. सो दीज आर द नेम्स ऑफ हेड्स. आणि या ठिकाणी द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर देअर फॅमिली कन्झ्युम्स इन वन डे. एका दिवसात हे प्रत्येक फॅमिली किती पाणी वापरते ते या ठिकाणी इथे दिलेलं आहे. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? द नेम्स ऑफ हेड्स अँड द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर इज गिवन हिअर. So let's draw a graph. Students, in this notebook, I have written the information which is given in short. Names and liters of water used. So according to the step, what is the first step? Write the title. So what is the title of this graph? Heads and quantity of drinking water. Okay. Now the second step is draw x-axis. The horizontal line is the x-axis and the vertical line is the y-axis, and mark O as their point of intersection. This is the second step. Now the third step is write the names of the heads. So we are going to write the names of the heads on x-axis at equal distances. Again we are going to draw the column of 1 centimeter. So first I am going to mark at equal distances. Okay. Now this is our first column. So the first name is Ramesh. Then Shobha. So like that I have written the names of Ayub, Julie and Rahul. So these names are of the heads and they are at equal distances. Now the fourth step is using the scale. Now what scale has given? 1 centimeter is equal to 10 liter. So we are going to mark 1 centimeter is equal to 10. So like that we are marking the number of liters of water. So 10, 20, 30, 40, 50, 60. हे नंबर्स आपण कितीपर्यंत लिहिणार आहोत? यामध्ये जास्तीत जास्त नंबर 60 आहे, त्यामुळे आपण 60पर्यंत लिहू शकतो किंवा त्याच्यापेक्षा थोडंसं जास्त लिहू शकतो. ओके. सो आय हॅव मार्क ऑन वाय ॲक्सिस 1 centimeter is equal to 10 liters of water. Now the next step is write the scale in the top right corner. Okay. So students, scale on y-axis 1 centimeter is equal to 10 liters of water. So this is the next step. Now we are going to draw a bar of the appropriate height. आता आपल्याला प्रत्येक नावापुढे आपल्याला योग्य उंचीचा बार म्हणजेच कॉलम काढायचा आहे. ओके. सो द फर्स्ट नेम इज ऑफ रमेश अँड his family uses 30 liters. So 30 liters, 30 number 30, that means 30 liters of water. So now I am going to draw this bar. मुलांनो, मी या ठिकाणी पेनचा वापर केलेला आहे, पण तुम्ही लक्षात ठेवा पेनचा वापर करून आलेख अजिबात काढायचा नाही, कंपल्सरी पेन्सिलचाच वापर करायचा आहे. नाउ दिस इज द बार. नाउ शोभा, हर फॅमिली युजेस 60 liters. सो शोभा इज हियर अँड 60. Okay. Then Ayub and his family uses 40 liters. So on Ayub's name
40 पहा, या ठिकाणी आपण 40पासून या ठिकाणी खूण करणार आहोत. आपल्याला डार्क किंवा बोल्ड लाईन्स ज्या दिसत आहेत त्यावरतीच आपण आपल्या पेन्सिलने किंवा इथे मी पेनने ती लाईन डार्क करत आहे. अगदी 1 मिलीमीटरचा सुद्धा फरक पडता कामा नाही आहे. इतकं अचूकपणे जेव्हा आपण आलेख काढतो त्यावेळी आपल्या पेन्सिलला शार्प टोक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. नेक्स्ट, जुली अँड हर फॅमिली युजेस 50 लिटर्स. सो 50 या ठिकाणी आपण हा देखील एक छान बार काढलेला आहे. नाव नेक्स्ट इज राहुल युजेस 55 लिटर्स ऑफ वॉटर. सो 55, वेर इज 55? There is 50 and there is 60. So in between these two numbers is 55. आपल्याला माहिती आहे की या 50 आणि 60 मध्ये 10 मिलीमीटर आहेत. आपण त्यानुसार या ठिकाणी 50 आपण जर मोजले, आपल्याला हे माहीत आहे की दिस इज 55. सो यू कॅन व्हेरीफाय दिस 55. या ठिकाणी आपण हा देखील कॉलम किंवा बार काढलेला आहे. So we have drawn the appropriate bar. आपण दिलेल्या माहितीच्या आधारे या ठिकाणी योग्य उंचीचे बार काढलेला आहे. नाव स्टुडंट्स, या ठिकाणी आपल्याला जे बार्स दिसत आहेत हे इथे मी पेन्सिलचा किंवा पेनचा वापर करून आपण इथे काढलेले आहेत. हे तुम्ही भरीव देखील करू शकता. म्हणजे पेन्सिल घेऊन ते तुम्ही अशा पद्धतीने, जर वेळ असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने भरीव देखील करू शकता. पहा मुलांनो, अशा प्रकारे हे काढलेले जे कॉलम्स आहेत किंवा हे जे बार्स आहेत हे आपण अशा प्रकारे भरीव देखील करू शकतो, किंवा आपण पट्टीचा वापर करून त्याच्यामध्ये अशा तिरक्या रेषासुद्धा देऊ शकतो. सो स्टुडंट्स, ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ टू ड्रॉ द बार ग्राफ. नाव लेट्स सॉल्व द थर्ड एक्झाम्पल. The table below gives the number of children who took part in the various items of the talent show as part of the annual school gathering. Make a bar graph to show this data. Scale on y-axis 1 centimeter is equal to 4 children. So let's understand this example. These are the names of programs at the annual social gathering, and these are the number of students. So the names of programs are theater, dance, vocal music, instrumental music, one act, plays. असे वेगवेगळे प्रकारचे प्रोग्राम्स होणार आहेत. अँड द नंबर ऑफ स्टुडंट्स आर गिवन हिअर. सो लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ अ ग्राफ. So the information is given here. These are the names of programs and these are the names of students. So let's start. So like in our steps which I have explained, first write the title of the graph, programs and number of students. Then draw x-axis and y-axis and mark O as their point of intersection. And the scale is given. So I have already written the scale at the right top hand corner. What is scale? On y-axis 1 centimeter is equal to 4 children. आपल्याला स्केल दिलेला आहे तो आपण इथे लिहून ठेवलेला आहे. आता नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राईट द नेम्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑन x-axis. या ठिकाणी मुलांनो, आपण जो आता बार काढणार आहोत तो आपण अर्ध्या सेंटीमीटरचा काढणार आहोत. पण प्रत्येक बारमध्ये समान अंतर असणे अत्यंत आवश्यक आहे. सो लिव्हिंग फ्रॉम दिस O 1 सेंटीमीटर अँड देन बार ऑफ हाफ सेंटीमीटर. या ठिकाणी नीट लक्ष द्या. ओपासून आपण 1 सेंटीमीटर अंतर घेतलेलं आहे आणि जो पहिला बार म्हणजे द फर्स्ट नेम ऑफ द प्रोग्राम थिएटर आय हॅव रिटन हिअर. सो थिएटर हा बार आपण अर्ध्या सेंटीमीटरचा काढणार आहे म्हणून मी इथे फक्त खूण केलेली आहे. त्यानंतर आपण या ठिकाणी बघा हे अंतर जे आहे म्हणजे ह्या कॉलमपासून दुसरा कॉलम जो काढणार आहे किंवा दुसरं नाव जे मी लिहिणार आहे त्यामध्ये हे 1.5 सेंटीमीटरचं अंतर आहे. हे तुम्ही 1.5 सेंटीमीटर घेऊ शकता किंवा 1 सेंटीमीटर देखील घेऊ शकता. सो द नेक्स्ट नेम ऑफ द प्रोग्राम इज डान्स. तर मी या ठिकाणी डान्स लिहिलेला आहे. आता या कॉलममध्ये किंवा या
कॉलममध्ये, ह्या दोन्ही कॉलममध्ये जे अंतर आहे ते 1.5 सेंटीमीटरचं आहे. हेच अंतर आपण या ठिकाणी ठेवणार आहोत. सो द थर्ड नेम ऑफ द प्रोग्राम इज वोकल म्युझिक. So like that, I have written the other names instrumental, music and one act plays. पहा या ठिकाणी आपण प्रत्येक कॉलम हा अर्ध्या सेंटीमीटरचा काढणार आहे. त्यामुळे कॉलमसाठी प्रत्येकी अर्धा सेंटीमीटर आणि 2 कॉलममध्ये मी 1.5 सेंटीमीटरचे अंतर सोडलेले आहे. हे लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर तुम्हाला हाफ सेंटीमीटरचा जर कॉलम काढायचा नसेल तर तुम्ही नेहमीप्रमाणे 1 सेंटीमीटरचा सुद्धा कॉलम काढू शकता. सो these are the names of the programs on x-axis. Now we are going to write the number of students on the y-axis. So on 1 centimeter, आता आपल्याला सांगितलेलं आहे on y-axis 1 centimeter is equal to 4 children. So from 0, 4. मग आता त्याच्या पुढे आपण किती नंबर लिहिणार आहोत? या 4च्या पट्टीमध्ये संख्या लिहायच्या आहेत आपल्याला. सो 4, मग हे किती असणार आहे? 8. अशा प्रकारे पहा आपण 4च्या पट्टीमध्ये आपण या ठिकाणी 1 सेंटीमीटर अंतरावरती नंबर ऑफ स्टुडंट्स घेतलेले आहेत. आता हे नंबर्स आपण किती लिहिणार? शेवटपर्यंत लिहित जायचे का? तर लिहिण्याची आवश्यकता नाही. आपण इथे पाहूया आपला मोठा नंबर किती आहे? 4040 आहे. तर आपण 4040 पर्यंत हे नंबर्स इथे लिहिणार आहोत. एखादा जास्त लिहिला तरी देखील चालू शकतो. अशा प्रकारे ऑन वाय ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन. पहा या ठिकाणी आपण 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन अशी संख्या घेतलेली आहे. पहा आता आपल्याला नेक्स्ट स्टेप आपली काय आहे? वी आर गोइंग टू ड्रॉ द बार्स, दॅट मीन्स कॉलम्स ऑफ ॲप्रोप्रिएट हाईट. सो नंबर ऑफ स्टुडंट्स परफॉर्मिंग इन थिएटर 24. सो ऑन दिस नेम थिएटर देर इज 24. आता लक्षात ठेवा आपण प्रत्येक कॉलम हा किंवा प्रत्येक बार हा अर्ध्या सेंटीमीटरचाच काढत आहे. सो या ठिकाणी दिस बार इज I have drawn, so 24. The next is program dance 40 students. So 4040. ग्राफ सोपा जरी असला तरी देखील तो काढण्याची घाई करायची नाही आहे. जे तुम्हाला नंबर दिलेले आहेत त्याच्यावरती म्हणजे ह्या लाईन्सवरती आपल्याला अत्यंत बारकाईने त्या खुणा करायच्या आहेत. वोकल म्युझिक 16 students are there. So where is 16? या ठिकाणी नाव आणि या ठिकाणी नंबर अशा प्रकारे आपल्याला ते शोधायचं आहे. ही आडवी रेघ हाताने काढताना आपली रेघ सरळ येऊ शकत नाही म्हणून पट्टीचा कंपल्सरी वापर करायचा. इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक 8 students. So 8. So 8 students are there and one act plays there are 4 students. So the students, we have drawn the appropriate columns in this graph. आपला ग्राफ बरोबर आहे की नाही हे पाहण्यासाठी पुन्हा एकदा तपासून घ्या. टायटल, स्केल, वाय ॲक्सिस, x axis, point of intersection that is O, then the on y axis 1 centimeter is equal to 4 children or any other number and the names of the programs. आणि त्यानंतर ॲप्रोप्रिएट हाईटचे काढलेले आपले हे बार्स हे पाहायचं आणि व्यवस्थित आपलं ग्राफ बरोबर आहे की नाही चेक करायचं. हे ग्राफ हा जो बार काढलेला आहे हा आपल्याला वाटलं तर भरीव काढा किंवा तो तसाच ठेवा किंवा त्याच्यामध्ये तिरक्या रेषा केल्या तरी देखील चालेल.